بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور کس طرح دو قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں، افسوس ہوا۔ لیکن اس سے زیادہ افسوس پنجاب کے اداروں پر ہوا، یعنی کہ دو ماں بیٹی کھلے مین ہول میں گر گئے لاہور میں داتا دربار کے پاس، اور اس کے اوپر جو پھر کیا گیا، دیکھیں بعض اوقات ایفیشنسی بھی لے ڈوبتی ہے، وہی ہوا۔ کہتے رہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، اور ہماری پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں۔ اور آج صبح 24 سالہ ماں اور اس کی جو 10 ماہ کی بچی تھی، ان کی لاشیں مل گئی۔ یہ اندازہ کریں آپ، یہ ہمارے اداروں کا حال ہے۔ یعنی کہ گڈ گورننس، ایفیشنسی دکھانے کے چکر میں اس واقعے جو کہ ہوا، اس کو نہ صرف اس کے ہونے سے انکار کیا، بلکہ اس واقعے کی ذمہ داری اس بیچاری خاتون کے خامند پر ڈال دی گئی، اس کو مقتولہ قرار دے دیا گیا۔ اور یہ ہماری روایتی پولیس کے کام دیکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا تھا، تنازع تھا، تو میاں نے جناب اس کو دھکا دے دیا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، شورکوٹ کے رہنے والے لاہور گھومنے آئے، داتا دربار، مینار پاکستان، سارے گئے، سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ بچی پہلے گری ہے، جو رپورٹ آئی ہے، وہ بچی پہلے اس کے کنارے پہ بیٹھی تھی، وہ اس کو ڈکا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ مین ہول کھلا ہوا تھا، طرف ترقیاتی وہ تعمیراتی کام وہاں پہ وہ واسا والے وغیرہ وہ کر رہے تھے۔ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ بچی پہلے گری ہے، تو اس بچی کو بچانے کے لیے ماں نے بھی پھر اس میں چھلانگ لگائی ہے۔ تو دونوں کی لاشیں 2-2.5 کلومیٹر دور جا کر نالے سے وہ آگے سے ملی ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، یقین مانیں۔ جو جوان خاتون تھی، شادی شدہ جوڑا، اور آپ دیکھیں اس کے میاں کو تو چھوڑ دیا، بعد میں چھوڑ دیا پولیس نے جب اس کی لاش مل گئی، لیکن پہلے اس کو پکڑ لیا کہ یہ تم نے اس کو جو ہے وہ مارا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارا نظام ہے آج بھی، یہ ہماری پولیس ہے۔ پھر وہ ٹھیک ہے جی، مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر، انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اچھی بات ہے، برہم ہوئی، دکھ کا اظہار کیا، اور یہ کہا ٹھیک ہے وہ ماں ہے، وہ کہتی جی میں ایک ماں کا دکھ جان سکتی ہوں، اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ مریم نواز صاحبہ آپ نے معطل کر دیا وہ ڈائریکٹر کو، پروجیکٹ ڈائریکٹر کو، ڈپٹی ڈائریکٹر کو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو، واسا کو، سب معطل کر دیے۔ کیا ہوگا اس سے؟ کیا وہ دونوں جانیں واپس آ جائیں گی؟ آپ نے انکوائری بھی بنا دی، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری یا چیف سیکرٹری اس کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ کیا ہوگا اس سے؟ یہ افسوسناک واقعات کراچی میں تو عام ہیں، اور پنجاب میں بھی ہوئے، اور لاہور میں ہوا، اور اس لاہور میں ہوا جس لاہور کو آپ نے 4 چاند لگائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا کام آپ نے کیا ہے۔ لیکن ان کی بھی سرزنش کریں، ان پولیس والوں کی بھی کریں جنہوں نے اس واقعے کی انکوائری کیے بغیر، اور اس ادارے کی بھی کریں 1122 کہ جناب انہوں نے اس کو فیک نیوز قرار دیا، اور آپ کے منسٹر نے پھر چینل پہ یہ خبر چلوا دی کہ یہ فیک، ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ پھر یہ کہا گیا کہ وہ کنواں اس قسم کا ہے ہی نہیں کہ وہاں پہ کوئی انسان ڈوب جائے۔ آپ کے سامنے ہے اس کی جب لاشیں ملی ہیں، کوہرام مچا، 2 زندگیاں چلی گئی۔ تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جو اچھے کام آپ کے ہو رہے ہیں، یہ ان کے اوپر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ مریم نواز صاحبہ یہ اس وجہ سے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، دیکھیں یہ ہمارے اداروں کی نااہلی دیکھیں کہ آپ کے سامنے صاحب اچھا کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے، اور اس کا وہ خامد شکایتیں کرتا رہا، بلاتا رہا، لیکن کیا ہوا؟ دکھ ہے، افسوس ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کیا ہوا؟ آپ کے سامنے ساری سچویشن آ گئی۔ یہ ہے پاکستان، پنجاب پولیس، واسا، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں۔ مریم نواز کی نیت پہ کوئی شک نہیں، اس کے کام کرنے کی رفتار پہ بھی کوئی شک نہیں، اس نے کیے کام، میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا کہہ رہی ہے، مان رہے ہیں لوگ، کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، وہ پنجاب بدلنا چاہتی ہے، لیکن خدا کے لیے ان اداروں کو بھی بدلے جہاں پر سب اچھا کی رپورٹ دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بیوقوف بناتے ہیں کریڈٹ لینے کے چکر میں۔
इसी चक्कर में ये सारा कुछ जो है हो गया। अल्लाह ताला अब उनके जो लवाहिकीन उनको सब्र जमील अता फरमाए। और आपसे हम यही गुजारिश करेंगे मरियम नवाज साहिबा कि इसका आप इसकी तह तक पहुँचेंगी कि इसका असल जिम्मेदार कौन है, क्यों 2 जिंदगियों को बचाने की कोशिश नहीं की गई, क्यों इसको फेक न्यूज़ करार दिया गया, किसने ये कहा कि वो ये फेक न्यूज़ है, और उसके मियाँ को क्यों गिरफ्तार किया गया, सारा मलबा उस पर क्यों डाला गया, और इसको एक मियाँ बीवी का घरेलू झगड़ा बनाकर कत्ल की एक वो उस बेचारे को फंसाने की कोशिश क्यों की गई, ये आप अंदाज़ा करें। यानी एक आदमी पहले ही एक करब से गुजर रहा है कि उसकी बीवी और उसकी बच्ची जो है वो कुएं में गिर गई या मेन होल में गिर गई, और ऊपर से आप उसी को गिरफ्तार कर लेते हैं कि आपने गिराया है बगैर तहकीकात। और उस वक्त ये काम हो रहा है जब आप तलाश कर रहे हैं, और तलाश करते करते रात को आप अनाउंस कर देते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। ओहो, ये दुख और अफसोस भरी वाकया है। दूसरा जनाब जोर मुतालबा पकड़ रहा है कि निपा वायरस जो है ना वो ये आ गया है इंडिया में, और वर्ल्ड कप जो है वो भारत से श्रीलंका मुंतकिल किया जाए, ये बहुत ज़्यादा मुतालबा जोर पकड़ गया है। क्योंकि भारत जो है, भारतीय जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत, वो निपा वायरस का केस छुपा रही है। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मगरबी बंगाल में 2 केसेस आए, ऐसी बात नहीं है, केसेस की तादाद 5 से भी ज़्यादा हो चुकी है। और कोलकाता जो है जहां पे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं, कोलकाता उन शहरों में शामिल है जहां पे निपा वायरस पाया गया है, और इनके जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल का अमला है उसके अंदर भी इसके शवाहिद जो है वो मिल चुके हैं। और भारतीय हुकूमत सिर्फ चूँकि रेवेन्यू कमाना है तो लोग तमाशाई भी आएंगे, ज़ाहिर है खिलाड़ी भी आएंगे, तो उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों और खिलाड़ियों की ज़िंदगियों को दांव पर लगा दिया है, खतरे का शिकार कर दिया। आप यकीन माने, ये निपा जो वायरस है, ये कहा गया कि इसमें जो डेथ की रेशो है 40 से लेकर 75% तक है, इसकी जो डेथ रेशो है, और ये छुपा रहे हैं, केसेस छुपा रहे हैं। और यहाँ पे एडवाइजरी जारी हो चुकी है पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारी बेशक बॉर्डर बंद हैं इंडिया के साथ, हमारे आमदोरफ्त नहीं होती, लेकिन लोग उधर उधर से भी तो दुबई शुबई से इधर उधर से रूस से रास्तों से भी तो आते हैं ना, तो चेकिंग हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर भी अलर्ट किया गया कि स्कैनिंग जो है वो सही करें, स्क्रीनिंग करें सही तरीके से, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तक नहीं आया, लेकिन हमें अलर्ट रहना है। तो वहां पे जो भारत में तो जो बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट हुआ था, इंटरनेशनल खिलाड़ी आए थे, ठीक है, या टेनिस का हुआ था, वो यकीन मानो, उन्होंने कहा जी यहाँ पे जानवरों के बीटे हैं, यहाँ पे गंदगी है, गलाजत है, ट्रेनिंग एरियाज गंदे हैं, स्टेडियम तक गंदे हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे गंदे हैं, कुत्ते के काटने के वाकयात हैं, गंदगी है बहुत ज़्यादा। ये लोगों ने शिकायत खिलाड़ियों ने की थी जो मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए वहाँ पे आते हैं। और अब तो T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है वहाँ पे 7 फरवरी से, तो वहाँ पे आप ये तो लोगों की जानों से खेलने के मुतरादिफ है। तो इस वजह से श्रीलंका में ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि श्रीलंका में इस वर्ल्ड कप को मुकम्मल तौर पर मुंतकिल किया जाए। भारत के जो शहर हैं वो महफूज नहीं है, वहाँ पर निपा वायरस जो है वो फैल रहा है, इससे खिलाड़ी भी, ऑफिशियल्स भी और तमाशाई भी ये इसका शिकार हो सकते हैं। मैंने वही बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ रेवेन्यू और माल कमाने के लिए, कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ 5 केस हैं। शहरों और अस्पतालों के अमले को इन्होंने हिदायत जारी की हुई है इनके महकमा सेहत ने कि खबरदार कोई अगर कोई मरीज आता भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी। मीडिया को भी कहा गया, क्योंकि सारा मीडिया ये कंट्रोल करता है मोदी, मीडिया को भी कहा गया ऐसे केसेस नहीं दिखाने आपने, ये इसमें तेज बुखार होता है, सर दर्द है, वो गला आपका पकड़ा जाता है बिल्कुल, ठीक है, और इंतहाई तेज बुखार होता है, इसकी जो बड़ी बड़ी अलामात हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं। और उसमें तो जनाब ये रिकवरी का जो रेशो है ना बहुत कम, और इसकी अभी तक वो है नहीं, ये है नहीं, इसकी कोई वैक्सीन है या कोई दवा, कोई इंजेक्शन वगैरह इसका अभी तक इजाद नहीं हुआ। तो ये बहुत ही खतरनाक मामला है, और इसी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने भी ये इसके ऊपर कंसर्न और तशवीश का इजहार किया है। और हम जो मुख्तलिफ क्रिकेट के लवर हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप जो है T20 का इसको शिफ्ट किया जाए, श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए, वो वहाँ पर ज़्यादा महफूज होगा। और ये इंडियन हुकूमत सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना, माल पानी कमाना, और इन्होंने तो वो जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सी जिंदगियों को इन्होंने खतरे पे लगा दिया, वहाँ पे तो बीमारी तेजी के साथ जो है वो फैल रही। वो कहते हैं ना, ये बताते नहीं है, छुपा रहे हैं ताकि हमारा इवेंट रह जाए, हमारी इज्जत रह जाए, बदनामी ना हो।
لیکن حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کیسز بتا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ جو کیسز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔